समस्त को नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। आसतु प्रार्थना करवा। प्रेमय प्रभु धन्यवाद सुंदर अवकाश देल। आज जो आम वाक्य शिखु प्रभु बुझा निमंते साहाय्य कर प्रार्थना जीशु नाम मागिलु आमेन। आज गोटे विषय आम आलोचना करवा। मु गोटे विषय पढ़ी लूक 16 पर्व 19 रु 23 पर्यंत। जड़े धनी लोक थिला। से बहुमूल्य वस्त्र पिंधि महा आडंबर प्रतिदिन आमोद प्रमोद करुथिला। किंतु ताहार फाटक पाखरे लाजारा बोली जड़े भिकारी पड़ी रही। तार देह जाक घा भर्ती होइथिला। से सही धनी लोकर मेजरू पड़िबा अईंठारू किछि खाई पेट पुरेबाकू आशा करुथिला। आउ कुकुर गुड़िक सुधा आसी ताहार घा सबू चाटुथिले। कालक्रमे से भिकारीटी मरीगला और दूतमानक द्वारा अब्राहम को कोल को निगला। और से धनी लोक मध्य मरीगला और समाधि पाइला। आउ से नरक जंत्रणा कलबल होई ऊपर को चाहे दूर रे अब्राहम और तांको कोलरे लाजार को देखिला। तो आज आमर आलोचना हम जे मनीष जितेबले मरुची से पापी हो कि धार्मिक हो जितेबले से मरुची से प्रकृत में कुआड़े जाए। अर्थात धार्मिक जी है से मरु मरु कौन स्वर्ग जाए कि आउ जे पापी है अच्छी से मरु मरु कौन नरक जाए कि। अनेक लोक मैंने लूक 16 पर्वर धनी एवं लाजार कहानी नहीं कही था जे मनीष मरु मरु नरक को जाए आ धार्मिक मरु मरु स्वर्ग को जाए। किंतु प्रकृत में से प्रकार नुहे। प्रकृत में यहाँ अलग विषय टी आम चिंता करवा। जदि मरु मरु जदि जड़े लोक पापीटा नरक गला आ धार्मिक जदि स्वर्ग गला आमे मन रखा उचित जे प्रकाशित पुस्तक विचार विषय लिखाई। तेबे विचार कौन हेब ना कि मरु मरु ये नरक गला मरु मरु जड़े स्वर्ग गला तेबे विचार कौन पाई अच्छी। से प्रिय भाई भौणी मैंने आज्ञा मैंने आपण मानक कहवाक चाहे आमे जिते कौन विषय प्रचार करूँ आमे सबुआड़े चिंता करवा सबुआड़े दृष्टिपात करवा जे प्रकृत यार सत्य 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 सत्यता केमती अच्छी। तेणु आम आलोचना करवा जे धनी व्यक्ति जो मरीची से नरक पड़ी लिखाई सीधा। जे भिकारी लाजारा मरीची से प्रकृत अब्राहम को कोल को गला बोली लिखाई। तेणु आम ए विषय टे प्रांजल होगा जे अब्राहम कोल को जो ये भिकारी जो जाइटा प्रकृत में स्वर्ग नहीं। एटा स्वर्ग नहीं मात्र स्वर्ग जीवा पूर्व जगह हूँ यहाँ। जो व्यक्ति स्वर्ग को जीव से प्रथमे प्रकृत जगह को जीव एवं यही अब्राहम को कोल को पारदीस बोली कह जाए। एटा पाराडाइज बोली कह जाए अब्राहम कोल को। कहीं जदि आम देखुचु जीशु ख्रीष्ट जितेबले मले बाइबल कहूँ कि से जड़े अपराधी की कहले तू मत आज पारदेश देखा हम। जीशु पारदेश को जाइए। आम पढ़ा गोटे पद लूक 23:43 से कहले मु तुमको सत्य कहूँ आज तुम्हें मोहर सहित पारदीश उपस्थित हेब। जीशु पारदेश को जेहेतु गले से जे क्रूशविद्ध होते जड़े अपराधी तांकु मध्य कहले जे तुम्हें मो सहित आज पारदेश देखा पारदेश को आसब। मु कौन कहवाक चाहे जे जीशु पारदेश को जाइए जो जगह को कि से भिकारी लाजारा जाइए जहाँकि आम अब्राहम कोल कही था। तो सही जगह को से जाइए। तेणु पारदेश अब्राहम कोल एटा स्वर्ग नहीं। स्वर्ग जीवाई जो मैंने प्रकृत में योग्य से माने सेठिकी जीवे सेठे से माने अपेक्षा करेंगे विचार पर्यंत अपेक्षा करेंगे। एवं आम देखा से धनी व्यक्ति से कौन लिखाई से 16:23 से धनी व्यक्ति मला समाधि पाइला एवं नरकर जंत्रणा से कलबल होई ऊपर को चाहिला लिखाई। ये सीधा लिखाई जे से नरक जंत्रणा कलबल हो तेज यहाँ कौन नरक नुहे कि। हाँ यहाँ नरक बोली लिखाई नरक जंत्रणा से कलबल हो। किंतु आम टे मन रखा प्रिय भाई भौणी मैंने आज्ञा मैंने यही जो नरक जो यही धनी व्यक्तिटा पड़ी एटा चिरकाल जंत्रणा पाइबा नरक नुहे बा
ଚିରକାଳ ଜଣକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବା ନର୍କ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥିତିକୁ ନେବାର ନର୍କ, ଯାହାକି ଚିରକାଳ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବ। ନର୍କ ଠାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଅଛି, ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତାହା ଅଗ୍ନିମୟ ହ୍ରଦ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଯେଉଁଟାକି ଏଇ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ପଢ଼ିଛି, ଯେଉଁ ଏଇଟା ଆମେ ନର୍କ ବୋଲି ଯେଉଁଟା ଲେଖା ହେଇଛି, ଆକୁ ପାତାଳ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପାତାଳରେ ଅଛନ୍ତି ବା ଏଇ ନର୍କରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅନନ୍ତ କାଳ ବିଚାର ପରେ ଅଗ୍ନିମୟ ହ୍ରଦରେ ପଡ଼ିବେ ଏବଂ ସେଇଠି ସେମାନଙ୍କର ଦନ୍ତର କିଳିମିଳି ହେବ। ଆମେ ପଢ଼ିବା ଗୋଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର କେ 2:4 କାରଣ ଈଶ୍ୱର ପାପରେ ପତିତ ଦୂତମାନଙ୍କୁ ନ ଛାଡ଼ି ନରକରେ ନିକ୍ଷେପ କରି ବିଚାର ନିମନ୍ତେ ଅନ୍ଧକାରମୟ ଗହ୍ୱରରେ ରଖିଅଛନ୍ତି। ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଯେଉଁ ଦୂତମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିରୋଧରେ ଗଲେ, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ? ସେମାନଙ୍କୁ ନରକରେ ନିକ୍ଷେପ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ନର୍କରେ ରଖିଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ? ବିଚାର ନିମନ୍ତେ ରଖା ହେଇଛି ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ତେବେ ଏଇଟା ଯଦି ଚିରକାଳର ଜାଗା, ଏଇ ଯେଉଁ ନର୍କରେ ଯେଉଁ ଦୂତମାନଙ୍କୁ ରଖା ହେଇଛି, ଏଇଟା ଯଦି ଚିରକାଳ ଜାଗା, ତ ଆଉ ବିଚାରକୁ କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଆଯିବ? ନା ନର୍କରେ ରଖା ହେଇଛି, ଆଉ ବିଚାରକୁ ନିଆଯିବ, ପୁନର୍ବାର ସେ ନର୍କକୁ ଅଣାଯିବ, ସେମିତି କି? ନାହିଁ, ସେମିତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ନର୍କ ଅଛି, ଏଇଟା ପାତାଳକୁ ବୁଝାଏ, ଆଉ ପାତାଳ ନର୍କ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଚିରକାଳ ଯେଉଁ ମଣିଷ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରିବ, ପାପୀ ଲୋକ, ସେଇଟା ନର୍କ ନାହିଁ, ସେଇଟା ଅଗ୍ନିମୟ ହ୍ରଦ ବୋଲି ଇଂଲିଶରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତେଣୁ ତା'ର ଟିକେ ଭିନ୍ନତା ଅଛି। ତେଣୁ ଜଣେ ମରୁ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଯନ୍ତ୍ରଣା କରିବାକୁ ପାପୀ ଯାଏ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ମରୁ ଅନନ୍ତକାଳ ସ୍ୱର୍ଗ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ପାରଦୀସରେ ରୁହେ, ବିଚାର ପରେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଏ। ପାପୀ ବ୍ୟକ୍ତି ପାତାଳରେ ବା ନର୍କରେ ରୁହେ, ସେ ବିଚାର ପରେ ଅଗ୍ନିମୟ ହ୍ରଦ ଚିରକାଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜାଗାକୁ ଯାଏ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ କଏଦୀ ବିଚାରାଧୀନରେ ରହୁଛି, ଯଦି ବିଚାର ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦେବାର ବିଷୟ ଘୋଷଣା କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ଫାଶୀର ଡେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଲୋକ ଜେଲରେ ରହିବ। ଆଚ୍ଛା, ଜେଲ୍ କ'ଣ ଘର ପରି ଅଛି କି? ଘରେ ଯେମିତି ଜଣେ ଲୋକ ବଞ୍ଚୁଛି, ସେମିତି ଜେଲରେ ରହୁଛି କି? ନାହିଁ। ଜେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନର୍କ ପରିଆକା, ମାନେ ଜେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଫାଶୀ ପାଇଲା ପରି କଷ୍ଟ ଜୀବନ। ସେମିତି ଯେ ଯେଉଁ ଫାଶୀ ପାଇବ, ସେ ଜେଲ୍ରେ କଷ୍ଟ ଜୀବନ କାଟୁଛି, ତାପରେ ଫାଶୀ ପାଉଛି, ଠିକ୍ ସେମିତି ଜଣେ ପାପୀ ନରକ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ କଲବଲ ହେଉଛି। ଯେମିତିକି ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲା, ତାପରେ ସେ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ଦନ୍ତର କିଳିମିଳି ଜାଗାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ଯାହାକି ଆମର ଅଗ୍ନିମୟ ହ୍ରଦ ବୋଲି କୁହାହେଇଛି। ଟିକେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଏଇଟା ଆମର ଅଛି ପ୍ରକାଶିତ 20 ପର୍ବ। ଯେତେବେଳେ ବିଚାର ହେବ, ବିଚାରରେ କ'ଣ ହେବ? 20:13 ସମୁଦ୍ର ଆପଣାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ମୃତମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କଲା, ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ପାତାଳ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ମୃତମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କଲେ। ପୁଣି ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା କର୍ମାନୁସାରେ ବିଚାରିତ ହେଲେ। ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ପାତାଳ ମଧ୍ୟ ସମର୍ପଣ କଲା ଲେଖା ହେଇଛି। ପାତାଳ କେଉଁଟା ତେବେ? ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ନର୍କ ବୋଲି କହୁଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛି ଆଉ ଦୂତମାନଙ୍କୁ ରଖା ହେଇଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ପାତାଳ। ବିଚାର ଦିନରେ କ'ଣ ହେଲା? ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାତାଳ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ ତାପରେ ବିଚାର କଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏବେ ନର୍କକୁ ପଠେଇବେ। ଆଉ 15 ପଦରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି, ଯାହାର ନାମ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଅଗ୍ନିମୟ ହ୍ରଦରେ ପକାଗଲା। ଏହି ପାପୀମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ନିମୟ ହ୍ରଦରେ ପକାଗଲା। এটা ଅଗ୍ନିମୟ ହ୍ରଦ ଏବଂ ନର୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭିନ୍ନତା ଅଛି, ଫରକ ଅଛି। ତ ଆଜିର ଆମର ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ଜଣେ ଲୋକ ପାପୀ ମରୁ କ'ଣ ନର୍କ ଯାଏ କି? ନାହିଁ। ସେ ପାତାଳରେ ରୁହେ, ଆଉ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବିଚାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁହେ, ଏବଂ ସେ ବିଚାର ହୋଇକି ଅଗ୍ନିମୟ ହ୍ରଦରେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହୁଏ। ଆଉ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ମରୁ କ'ଣ ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଏ କି? ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗର ଖୁସି ପୂର୍ବ ଜାଗା ହେଉଛି ତା ପାଇଁ ପାରଦୀସ। ସେ ସେଠିକି ଯାଏ, ଯେଉଁଠାରେ କି ସାଧୁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏପରିକି ଅବ୍ରାହମ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ ସେଇଟା ପାରାଡାଇଜ୍ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ଆଉ ସେ ଜାଗାକୁ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ସେ ଅପରାଧୀକୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିଥିଲେ। ଅର୍ଥ
ଅପରାଧୀ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଯୀଶୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲା, ସେ ବି ପାରଦେଶକୁ ଗଲା। ତେଣୁ ଯୀଶୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଭେଟ ହେଲେ। ତେଣୁ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ପାରଦେଶରେ ରହୁଛି ବିଚାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ବିଚାର ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ରାଜ୍ୟ, ସ୍ୱର୍ଗର ପରି ରାଜ୍ୟ ପୃଥିବୀରେ ସେମାନେ ରହିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଶେଷରେ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ବିଚାର କଥା ଆମେ କହୁଛୁ ନାହିଁ କି, ଏଇଟା ରାଜ୍ୟର ସୁସମାଚାର ବିଷୟରେ ପ୍ରକୃତରେ ବିଚାର କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ରାଜ୍ୟର ସୁସମାଚାର ଯେଉଁମାନେ ଅଂଶୀ ହେବେ ସେ ଧାର୍ମିକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ନାମ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ତ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଯେ ମରୁମରୁ ଜଣେ ପାପୀ ବା ଧାର୍ମିକ ସିଧା ନର୍କ କିମ୍ବା ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଏ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଟାକି ଅପେକ୍ଷା ସ୍ଥଳ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, ସେମାନେ ସେଠିକି ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ବିଚାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ସେଠାରେ ରୁହନ୍ତି। ବିଚାର ସରିଲା ପରେ ସେମାନେ ନର୍କ କିମ୍ବା ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯାଆନ୍ତି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏଇ ଅଳ୍ପ ଶିକ୍ଷା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆଉ ଶିକ୍ଷଣ ବିଷୟ ହେଇଥିବ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବି କରନ୍ତୁ। ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆ ଉପରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରନ୍ତୁ ଯଦି ନୂଆରେ ଥିଲେ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଏମିତି ସମସ୍ତେ ଆମେ ମିଶିକି ବାକ୍ୟ ଶିଖିବା। ଏତିକି କହିବି, ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ପ୍ରେମୟ ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟବାଦ, ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଦେଲ। ପ୍ରକୃତରେ ପାପୀ ଆଉ ଧାର୍ମିକ ମରୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଏ? ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ସିଧା ଧାର୍ମିକ ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଏ, ପାପୀ ନର୍କ ଯାଏ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେମିତି ନାହିଁ। ତୁମ ବାକ୍ୟରେ ବିଚାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଷୟକୁ ରଖିଛ। ଏହି ସତ୍ୟତା ଜଣେଇଲ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲୁ, ଆମେନ୍। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।